जी प्यारियो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व ईमान च रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं अदाकार सुल्तान राय साहब और अदाकार वहीद मुराद साहब दे दरमियान ताल्लुकात दे बारे च दसांगा कि उन्हां दे दरमियान किदां दे ताल्लुकात सी। लोग जड़े ने बहुत किस्म दीयां गल्लां करदे ने कि वहीद मुराद साहब बहुत ज़्यादा मगरूर, घमंड और तकब्बर वाले बंदे सी। यानी वो घमंडी बंदे सी, किसी ने कोई दुआ सलाम नहीं सी लेंदे, किसी ने हथ नहीं सी मिलांदे। उन्हां दे विच गरूर, घमंड और तकब्बर बहुत ज़्यादा पाया जाता सी। ये लोग गल्लां करदे ने वहीद मुराद साहब दे उत्ते कि वहीद मुराद साहब कहते ने सुल्तान राय साहब यार कोई इस तरह टॉप का अदाकार नहीं हैगा, एक एवं ना उसकी शक्ल चंगी आ, ना सूरत चंगी आ, ना उसकी एक्टिंग चंगी आ, ते पंजाबी फिल्मां दा हीरो बनया फिरदा। ते इस तरह के इल्जामात वहीद मुराद साहब के उत्ते लोग लगाते रहे और तरह तरह दीयां गल्लां करते रहे, क्योंकि हर दौर दे विच हर बंदे दा कोई सज्जन भी हुंदे ने, कोई दुश्मन भी हुंदे ने। ਜਿਹੜੇ दुश्मन लोग सी वो सारे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ और शेयर ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वहीद मुराद साहब ते अदाकार सुल्तान राय साहब के ताल्लुकात ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ मैं तफसीलात ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ कि वहीद मुराद साहब के तासरात अदाकार सुल्तान राय साहब के बारे च किस तरह के सी, वो सच्चाई अज मैं तुहानूं बयान करांगा। तो लोग तो बड़ियां बड़ियां गल्लां करते हैं ना कि वहीद मुराद इदां दे सी। जिहड़े मुखालफ लोग हुंदे ने, तुहानूं पता हर बंदे दे सज्जन भी दुश्मन भी हुंदे ने। मुखालफ जिहड़े हुंदे ने, माड़ी जी कोई गल लभे वो चुक दिंदे ने। ते नाल नाल वो जिहड़े मुखालफ लोग सी वो ये भी चाहते सी कि वहीद मुराद नूं फिल्म इंडस्ट्री तो आउट कर दईए असीं। ते फिर फिल्म इंडस्ट्री तो उन्होंने आखिरी वक्त दे विच समझो कि उन्होंने आउट भी कर दिता और उहदे उत्ते मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए गए। तो ये सन 1976 की गल आ कि एक फिल्म रास्ते का पत्थर बनी सी। तो ये अदाकार वहीद मुराद साहब और सुल्तान राय साहब की फिल्म सी और बहुत टॉप की फिल्म सी। इस दे जेड़े हदायतकार सी M.A. रशीद साहब सी और इस दे विच अदाकारा निशो भी सी। ये फिल्म जड़ी सी जिस वेले इहदी शूटिंग शुरू हुई, तो वैसे तो वहीद मुराद साहब और सुल्तान राय साहब ने बहुत ज़्यादा फिल्मों के विच इकट्ठियां काम भी किया, लेकिन इस फिल्म के मुतलक तुहानूं एक खास गल दस्सण लगा कि जो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो यह जिहड़ा तुसीं गाना सुनिया रास्ते का पत्थर हूं मैं, अदाकार सुल्तान राय साहब के उत्ते फिल्माया गया सी। इस दे उत्ते अदाकार सुल्तान राय साहब ने यकीन करो ऐसी परफॉर्मेंस की, ऐसा किरदार निभाया, ऐसा रोल किया कि वहीद मुराद साहब भी दंग रह गए कि जिस वेले ये रोल शुरू होया तो वहीद मुराद साहब की भी शूटिंग सी, क्योंकि वहीद मुराद साहब ने अपनी शूटिंग मुकम्मल कर ली सी। उधरों फिर अदाकार सुल्तान राय साहब के उत्ते यह गाना फिल्माना सी। अदाकार सुल्तान राय साहब के उत्ते जिस वेले गाना फिल्माने का टाइम आया, वहीद मुराद साहब भी बह गए। उन्होंने कहा यार ये फिल्म जी है ना बहुत टॉप दी आ और यदा जोड़ा गाना ना बड़ा हिट होएगा, ये कुछ दर्द आ जोड़ा महसूस कर रहा मैं। वहीद मुराद साहब ना वेखण लग पे, उन्हें कहा अज मैं अदाकार सुल्तान राय साहब की ना जी ये परफॉर्मेंस देख के फिर जाना है। तो जिस वेले शूटिंग शुरू हो गई, ये जिस वेले अदाकार सुल्तान राय साहब के उत्ते गाना फिल्माया गया, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, वहीद मुराद साहब दसदे ने कि इस तरह की उन्हें सुल्तान राय साहब ने अदाकारी की कि मैं विचों उठ के भी जाना चाहता सी भी चलो यार हुण चलीए, थोड़ी जी सीन देख लिया। लेकिन इस गाने की परफॉर्मेंस सुल्तान राय साहब ने इस तरह की की, उन्होंने ये किरदार इस तरह का किया कि उन्होंने हकीकत का रंग दे दिता। जिस वेले ब्रेक हुई थोड़ी जी तो वहीद मुराद साहब अदाकार सुल्तान राय साहब ने उठ के ते जफ्फी पा के ते समझो कि रोन लग पे, उन्होंने अखां चों आंसू आ गए। अदाकार सुल्तान राय साहब वहीद मुराद साहब ने पूछते हैं कि तुसीं रोंदे क्यों आ? उन्होंने कहा कि ये मेरे खुशी दे आंसू आ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਫਨ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲਤ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸੂਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲਕਬ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਿਤਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।